Dola nga takimi sepse si ishin shqiptare. Ose fundit ke mund edhe tonë të vish. Prej këtu kur do të mbaroj. По таа логика вие trebalo mnogo pred njim da je napuštite vladата, ако на невладините организации им наметнувате таква логика. Përgjegjësia e subjekteve politike dhe përgjegjësia e jonë si subjekt politik, jo e vetëm e jonë, e gjithëve nuk është e njëjtë si e organizatave jo qeveritare. Përgjegjësia e jonë nuk është e njëjtë si e mediumeve. Do të thonë secili ka përgjegjësinë e tij dhe prandaj kërkohet që secili të jep edhe kontribut, secili të jetë në koordinim dhe të plotësohet edhe ai kontributin. Todorovi, ministri i arsimit e solli këtë vendim. E mori këtë vendim. U kërcënua se ndoshta do t'ja merret ingerencat atyre komunave që nuk do ta aplikojnë këtë vendim. Si ju tani do veproni, nda do të kërkoni tërheqjen e ministrit. Jeni partneri i koalicionit, si nuk pajtoheni me një vendim që e ka marrë një ministër i kabinetit Gruevski, ku jeni pjesë edhe ju. Unë mendoj që ka hapësirë këtu për të biseduar dhe për të reviduar gjithë këtë. Mirë, po dëmi është bërë. Nuk është bërë dëmi sepse unë mendoj që nuk është bërë dëmi. Vetë fakti që debatojmë tani për këtë problematik, dëmi është bërë. Është kriju një atmosferë e tillë në opinion. Nuk është bërë dëmi sepse kjo nuk shkakton asnjë çrregullim në procesin arsimor. Edhe bojkotimi eventual i lëndës së Maqedonisë nga klasa e parë deri në të tretën nuk çrregullon procesin edukativo-arsimor. Procesi edukativo-arsimor po vazhdon të zhvillohet dhe ka hapësirë për revidim, ka hapësirë për të marrë sugjerimet e ekspertëve, edhe të shoqërisë civile, dhe kjo pastaj të implementohet ndoshta si vizionin që e kishin edhe faktorin ndërkombëtar nëpërmjet strategjisë për arsimin e integruar, sepse shkollat e integruara në Maqedoni po funksionojnë dhe ato po tregojnë si një shembull i suksesshëm i mësimit për njëri tjetrin, sepse duhet të pranojmë që njëri nga problemet kryesore në Maqedoni është që mbasitë etnike shumë pak njohin njëri tjetrin. Zoti Arsovski, si e shihni ju këto qëndrime diametralisht kundërta të partnerëve të koalicionit për një vendim i cili shkakton reagime të tilla në opinion? Сега да не дојдам во ситуација цело време да го бранам помалниот партнер во владата. Мислам дека повторно како и со црквата дојдени сме во ситуација во која штетата е направена. Знаете како, кога ќе дојдете во ситуација во која поголемиот партнер во владата, македонскиот партнер, ќе одлучи на сметка на помалиот партнер да гради рейтинг. Помалиот партнер највеќе што може да направи да се ги спакува коферите да си оди. Значи, мислам дека е ова случај во оваа ситуација. Че јас сметам дека педагошки не е голем проблемот. Јас малку ги прегледав заклучоците. Мислам дека децата ќе бидат премногу оптоварени. Мислам дека е проблемот начинот на кој се спроведува оваа иницијатива. Значи, не сакам да ја ослободам Дуј од одговорност, дека мора да знае што се случува во владата и мора да реагира на тоа што се случува со нивниот партнер. Но сепак иницијативата потекнува од ВМРО-ДПМН. Тие имаат обврска во тој процес инклузивно однапред да го вклучат албанскиот партнер и сите засегнати страни. Дури да е таа најдобрата педагошка одлука во свет. Особено ако ништо друго и ако решиле на сметка на својот рейтинг тоа да го прават, имаат обврска да ја платат за тоа цената, а тоа е во заедниците каде над 20% се албанци и македонците да учат албански јазик. Мислам дека е ова последица на фактот што за жал на Дуј кој пак не гледам кој е излезот за нив. Мислам дека освен да се ги спакуваат. Во пресет на една предизборна варијанта како што вели Палевски, дека за жал ќе продолжи да ни се случува. Мислам дека ќе продолжи да ни се случува на сметка на Дуј ВМРО-ДПМН да се го гради рейтинг, помеѓу другото и на прашањето на името, за кое Дуј мора да молчи во ситуација. Zoti Palevski u tha se Bayraktar në krijimin e tensioneve ndër etnikë është LSLM-ja. Në fillim, si shihni dallim në menaxhimin e këtyre marrëdhënieve? Flas për kohën kur LSLM-ja është pushtet dhe kur ВМРО-ja është pushtet? Па СДСМ кога дојде на власт после 4 годишна опозиција имаше голема доза на еуфорија и ентузијазам што заврши конфликтот,
што почнува некое ново време, промени на устави и така натаму. Тоа беше на некаква си нова граѓанска еуфорија, што зафати еден поголем дел од државата. Денеска веќе тоа се законски решенија, тоа се уставни решенија и тоа се веќе сериозни обврски на сите граѓани кои произлегуваат од Охридскиот договор. И затоа тврдам дека Охридскиот договор е само во моментов сериозна алатка во раците на Никола Груевски да игра овакви политички игри како што игра, кои се повторува многу легитимни. Етички гледано, тоа можеби некому не се бендисува, не е по негови стандарди, меѓутоа политички е оправдано и можно, бидејќи не се коси со ниту ништо, освен што Дуи трпи големи штети, онака како што ДПА ги трпеше штетите и заврши како што заврши, излезе од владата. Прашањето е што опозицијата во овој момент, клучното прашање за меѓуетничките односи е што е неспособна да реагира, неспособна е да даде нова алтернатива за решавање и менаџирање на овие проблеми во етничката сфера, а Дуи, и јас не добив одговор на прашањето, дали за ова решение со некого вие во партијата сте разговарале, вие тврдите дека тоа е добро решение законско и јас тврдам дека е добро. Сте разговарале на било кој огранок во Дуи со луѓето да им објасните оние што ви го дале гласот, оние што ви ја дале власта, оние што ве бираат, а во неколку средини јадат ќотек за вас по избирачките места. Дали некој од вашите членови кои имат деца сте го прашале дека каков е ваш, дали со него сте изградиле партиски став за ова прашање? Не добив одговор. Не меѓународниот фактор. ОПСЕ и сите тие си имаат своји агенди, имаат своји влијани, ние имаме према нив обврски, се е во ред. Зборувам за Дуи како политички субјект кој менаџира најголем дел од волјата политичка на албанците во Република Македонија. Gjitha vendimet nuk mund të diskutohen me të gjitha organet, por sigurisht vendimet më të rëndësishme diskutohen dhe merren në organet partijake. Organet tani nuk mund në përdek të ulesh dhe të diskutosh për vendim ose të jepen arsjetime për vendim, sepse ndonjëherë vendimet merren në mënyrë të shpejtë. Mirë, po sigurisht që ne konsultohemi, kemi organe legjitime të formuara edhe në partitë, cilat përveç që janë antarë të BDI-s, kemi edhe ekspertë. Си извинувам што ја прекинувам. Основното образование во законот за децентрализација, токму Дуи беше го префрли во општините. И денеска вие ми тврдите дека не можете со општините и со локалната самоуправа, тоа е со вашите ограници општински, да разговарате за оваа проблематика, која директно ги засега основните училишта? Тоа кажува како функционира Дуи, дека на одличен пат е да заврши по Социјалдемократски сојуз. Значи, јас се согласувам со Теуто Арифи, има одлична колумна. Меѓутоа тоа не е доволно. Луѓето, да кажеме, во Рачиново не го читале дневник и одличната колумна со многу прецизни и јасни ставови. Значи да го преформулирам, ако можам да си дозволам прашањето и да го заокружиме овој дел. Како, со кои аргументи ќе излезете сега пред оние што ја бойкотираат настава? Со кои аргументи ќе ги разубедите? Со истово што го кажате, не знаевме, не можевме, инаков беше договорот, ама излезе поинак? E thash edhe në fillim, ose kur fillum për diskutuar, ka hapësirë për diskutim. Ideja fillestare nuk ishte kjo. Do merren sigurisht parasysh gjitha vërejtjet në rreth parë të profesionistëve dhe shoqërisë civile dhe në koordinim edhe me ata do të vendoset. Sigurisht që gjitha këto procese që ndodhin në Maqedoni, pa pasur një konsultim më të gjerë nuk mund të implementohen dhe kjo do duhet të jetë mësim, jo vetëm për individ cilët mundohen të marrin vendime të tilla. Верувате дека ќе ги вратите, верувате дека ќе го убедите Тодоров да се премисли, да ја стопира оваа одлука? Po unë mendoj që do të bindet sepse e ka pa edhe vetë që ai nuk mund vendimet të cilat janë të imponuara nuk mund të implementohen dhe veçanërisht vendimet të cilat kanë marrin pastaj edhe karakterin etnik dhe vendimet të cilat ndikojnë edhe në marrëdhënien ndëretnike. Secili do të jetë përgjegjës për vendimet të cilat i merr, do të jetë përgjegjës edhe për institucionin të cilin ai udhëheq. Mirë, do të bëjmë pauzën e dytë dhe kthehemi në pjesën e fundit të emisionit tonë të sonte.